A very warm welcome to all of you, dear students. Myself Shweta, lecturer in Apparel Design and Fabrication Technology from GRWPT Shivamogga. So, for today's session of Apparel Production 15FT53T, that is for 5th semester, the topic is garment defects and the classification of garment defects from chapter or unit 2, that is quality inspection. So before going into the actual session of today, so let us revise what we have discussed or what we have learned in the previous session. So in the previous session we learned what is garment defect and what are the various classification of garment defects. So that is what we have learned. So what is garment defects? So garment defects are the defects which are found in the garments which have been occurred because of certain processes, yes or no. So that we have learned. Then basically the classification of garment defects is what we learned. So classification is nothing but basically or mainly we have three common type of classifications, that is critical defect, then we have major defect and we have minor defects. So in the last class we focused mainly on the critical defect. So what is critical defect? So critical defect is nothing but any defect which will reduce or which will. So what is critical defect? So critical defect is nothing but a defects which is very hazardous or dangerous to the wearer and which will hinder or which will reduce the life of the product. With these hazardous or dangerous faults is known as critical defect, and the examples are like certain kind of dyes or toxic materials which have been used, or the presence of metal or any other for that matter. So that is what we have discussed in the previous session. So let us move on to the today's session, that is the other two classification, that is major defect and minor defect. So before that, introduction. So quality check in the garment industry is done right from the initial stages of sourcing fabric and also till the finished garment and packing. So as we have discussed earlier, this quality check ಅಥವಾ ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದಾದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಾ, ಮೇಜರಾ, ಮೈನರಾ, ಮತ್ತು ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಅಕರ್ಡ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 zones. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಸೆಡ್, 3 ಝೋನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟು, ಎರಡನೇದು ಮೇಜರು, ಮತ್ತೊಂದು ಮೈನರು. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ which is very hazardous or dangerous to the wearer and also which reduces the functionality of that particular garment is known as critical defect. So next major defect ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಮೇಜರ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್, ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಟು ದಿ ವೇರರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಂಜರಸ್, ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಸೀಮ್ಸ್, ಹೋಲ್ಸ್, ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಟಿಚಸ್, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಥರದಾದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಸೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿದು ಓಪನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಸೀಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೀಮ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೀಮ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದ ವೇರರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್, ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಈ ಓಪನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓಪನ್ ಸೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಹೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಟಿಚಸ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಸ್ಟಿಚಸ್ಸೇ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಆ ಸೀಮು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಕಲರು, ಯಾವುದೋ ಡಿಸೈನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕೂರದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಬಬಲ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಪಪ್ ಆದಂಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಜಿಪ್ಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಏನು ಈ ಜಿಪ್ಪರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಜಿಪ್ಪರ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಲೈಡರ್ ಬಾಡಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ಜಿಪ್ಪರೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಲೈಡರ್ ಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ಚೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತಿರಬೇಕು, ಆ ಪುಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಪುಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಥರ ಜಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೈಜಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಲೈಡರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಷರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜಿಪ್ಪರ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಿಮ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಂದರೆ, ಆ ಜಿಪ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟನ್ ಹೊಡೆದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಬಟನ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬೇಗ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಬರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ಬಟನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗೋ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗೋ ಏನಾದರೂ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ SPI. ಸೊ ಏನಿದು SPI ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಪರ್ ಇಂಚ್. ಸೊ 1 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಿಚಸ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ 1 ಇಂಚಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ಚು, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ತುಂಬ ಲೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಪರ್ ಇಂಚ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಲೇಬಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಮೇಯ್ನ್ ಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಸೈಜ್ ಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತು
ಯಾವ ಸೈಜ್ ಅಂತಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಸೈಜಿಂದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಕಲರ್ ಶೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಲರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಅವರು ಒಂದು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಜಿಪ್ಪರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸೊ ಈ ಮೇನ್ ಈ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನಿಂಗಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಸ್ಟಿಕರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಡರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಲೈಡರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಜಿಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಲೂಪಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಲೋಷರೇ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆದರೆ ವೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಈ ಸ್ಲಬ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ನೇನೋ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ನೇ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ವ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ತೀವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೈನರ್, ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಮೈನರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದರ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೇನು ಅದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಈ ಸಪ್ಲೈಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೂ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಅದು ಮೈನರ್ ಆದರೂ ಸಹ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಎ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟನ್. ಕಾರ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ಶಿಪ್ಮೆಂಟಿಗಿದೆ, ಆ ಲೇಬಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಿಂಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಟ್ರಿಮ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ನು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಲೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಈವನ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೈನರ್ ಸೊ ಶೇಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಆರ್ಡರಿಂದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿಂದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಮೈನರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನು ಅಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾಮನ್ ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಆ ಲೇಬಲ್ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ
ಅದು ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿ ವಾಶ್ಡ್ ಆಫ್. ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡರ್ಟು ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೈನು ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೈನ್ಸ್, ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಆ ಒಂದು ಡರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೂಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಕರ್ಟನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಓವರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೈನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, so in today's class we learnt about the minor as well as the major garment defects. So now coming to assessment. So assessment anta bandaga major idru ಡಿಫೆಕ್ಟೇ, ಮೈನರ್ ಇದ್ದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟೇ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ, ವೆರಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.